Welcome back, all dear students. Today we are going for our next part of the sugarcane crop, that is the part 4th. In earlier lecture, we have seen the intercultivation, that is the intercultural operations in sugarcane, आंतरमशागतीची कामं, ज्याच्यामध्ये gap filling, weeding, hoeing, then tagarni, earthing up, detrashing, propping or tying of the cane. All these are known as a antarmashagat or intercultural operations. Now, among these all intercultural operations, some are important one, that is the earthing up. In Marathi it is known as a bharawa dene. Detrashing, removal of older leaves. Then propping means the tying of the cane to avoid the lodging, and flower control म्हणजे उसाला तोरा येऊ नये म्हणून वेगवेगळ्या साधारणतः ज्या प्रॅक्टिसेस आहेत त्या here the earthing up, the with the help of machinery operations are carried out, means simply the soil supporting to the root zone or to the stem of the sugarcane to avoid the lodging and with different other objectives. Then hoeing operation, you can see here with the help of bullock pair, detrashing and cropping, you can see the diagram here. Weed control, then control of flowering, then manures and fertilizer along with the adsali, pre-seasonal, seasonal, their basal dose and the split doses म्हणजे खतांची विभागणी, साधारणतः ज्याच्यामध्ये ऑर्गॅनिक प्लस इनऑर्गॅनिक हे दोन्ही प्रकारचे आपण त्या ठिकाणी कव्हर केलेले आहे. नाउ द नेक्स्ट पार्ट, that is the irrigation. Already we have seen, just an revision, the optimum supply of water according to stage of growth, season and soil type is very essential in sugarcane. जरी sugarcane हे जास्त पाणी लागणारे पीक असलं तरी सुद्धा साधारणतः पिकाच्या वाढीची अवस्था, त्याचबरोबर साधारणतः असणारा सीझन आणि त्या पिकाखाली असणारी जमीन याच्यानुसार त्या पिकाला साधारणतः पाण्याचं शेड्यूलिंग किंवा नियोजन त्या ठिकाणी करणं आवश्यक आहे किंवा केलं जातं. हेवी इरिगेशन रिझल्ट इन डिटोरेशन ऑफ soil structure, salt accumulation, water logging condition and wastage of water. म्हणजे आपण जर सतत खूप मोठ्या प्रमाणात जर शुगरकेनला पाणी दिलं तर जे सॉइल स्ट्रक्चर आहे, सॉइल स्ट्रक्चर इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, जमिनीचा तो गुणधर्म आहे आणि तो डिटोरेशन म्हणजे खराब होण्याची शक्यता असते, जेणेकरून साधारणतः if soil is become unhealthy it directly affect the crop yield. Salt accumulation म्हणजे जास्त पाण्यामुळे जमिनीवरती क्षार सुद्धा जमा होतात. वॉटर लॉगिंग म्हणजे जमीन शारपड होण्याची त्या ठिकाणी किंवा दलदलयुक्त होण्याची शक्यता असते आणि त्याचबरोबर आपण जास्त पाणी दिल्यामुळं साधारणतः पाण्याचा सुद्धा त्या ठिकाणी अपव्यय होतो. Then shortage of water result in stunted growth, pith formation in cane and the low yield. त्याचप्रमाणे जसं जास्त पाणी अनावश्यक आहे तसंच पाणी पिकाला जर कमी पडलं तर त्याच्यामुळं ऊसाची वाढ खुंटली जाते. त्याचबरोबर pith formation, if you are going for the chewing sugar cane, म्हणजे आपण जर रफली ऊसाचं कन्झम्पशन केलं, खाल्ला ऊस आपण शुगर केन, तर बऱ्याच वेळेला आपल्याला असं आढळतं की आतून तो पोकळ आहे. इट इज नोन ॲज अ पिथ फॉर्मेशन, म्हणजे फायबर जे आहेत ज्याच्यामध्ये रस किंवा ज्यूस नसतो आणि तो आतून हॅलो किंवा पोकळ असतो, त्याला पिथ फॉर्मेशन असं म्हटलं जातं. आणि त्याचप्रमाणे कमी उत्पन्न येणं हे सुद्धा, कमी जर पाणी आपण ऊसाला दिलं तर त्याचा रिझल्ट आपल्याला त्याप्रमाणे येतो. द टोटल वॉटर रिक्वायरमेंट व्हॅरीज अकॉर्डिंग टू टाईप ऑफ क्रॉप, that is whether it is a अडसाली, प्री सीजनल और सुरू. त्याचबरोबर आपलं पीक कोणतं आहे, म्हणजे ते अडसाली आहे किंवा प्री सीजनल आहे किंवा एक साली किंवा सुरू आहे,
त्यानुसार सुद्धा त्याच्या पाण्याचं जे नियोजन आहे ते केलं जातं किंवा त्याला whatever the water irrigation frequencies are required is different. पाण्याच्या ज्या पाळ्या आहेत त्या बदलतात. Also depending upon the rainy season, if there is a long dry spell, म्हणजे जर दोन पावसामधलं अंतर जर खूप मोठं असेल तर प्रोटेक्टिव्ह इरिगेशन त्याला द्यावं लागतं. त्याचबरोबर also it is depending upon the growing season, that is the whether it is a kharif, rabi and summer. So depending upon these situations there is a change into the application of artificial water to the sugarcane crop, that is the irrigation. Now it is not essential, it is not a part of your theory, that is the rotation, please ignore. Next one, the factor deciding the maturity of cane. म्हणजे ऊसाची जी परिपक्वता आहे ही परिपक्वता कशाच्या आधारे त्या ठिकाणी ग्राह्य धरली जाते किंवा गृहीत धरली जाते. फर्स्ट वन, टेम्परेचर ड्युरिंग द ग्रोथ पिरियड. म्हणजे पूर्ण वाढीच्या कालावधीमध्ये साधारणतः ऑन एन ॲव्हरेज त्या भागामधलं जे तापमान आहे त्याच्यानुसार सुद्धा त्याच्या मॅच्युरिटीमध्ये कमी किंवा जास्त दिवसांचा कालावधी येऊ शकतो. देन टाइम ऑफ प्लांटिंग, वेदर आवर प्लांटिंग इज अडसाली, pre-seasonal or seasonal one, that is the suru one, or eksali. Depending upon this planting time there is a change into the maturity period. Also according to variety, so different varieties are divided into three groups, means early maturing, medium maturing and late maturing variety. So depending upon the varieties there is a change into maturity period. Application of manures and fertilizer. If the manures and fertilizer is applied in adequate quantity, जर आपण योग्य नियोजन करून खताची मात्रा जर दिली तर त्याचा पर्यायानं साधारणतः त्या प्लांटवरती परिणाम होतो. आणि त्याचबरोबर साधारणतः जर ऊसाचं पीक व्यवस्थित त्या ठिकाणी न्यूट्रलाइज, so it directly affect its maturity period. And next one, that is the irrigations. So if the proper irrigation management is there, it directly affect the maturity period of the particular sugarcane crop. Now the signs of maturity, म्हणजे ऊस परिपक्वतेला आला आहे किंवा नाही हे कशाच्या आधारे ओळखलं जातं किंवा ते टेस्ट करण्याच्या साधारणतः काही जनरल आणि सायंटिफिक मेथड्स आहेत. Among these the first one, general yellowish color of the whole crop. म्हणजे ऊसाची मॅच्युरिटी जवळ आली की ऊसाचं पूर्ण प्लांट हे थोडंसं पिवळसर पडायला लागतं. म्हणजे जे लीव्ज आहेत ते लीव्ज टर्निंग फ्रॉम ग्रीनिश टू येलोविश, म्हणजे हिरव्या कलर पासून त्यांचा कलर साधारणतः पिवळसर व्हायला चालू होतो. देन सेसेशन ऑफ ग्रोथ अँड इमर्जन्स ऑफ फ्लॉवरिंग इन केस ऑफ फ्लॉवरिंग व्हरायटी. ऊसाला तुरा येणं हे सुद्धा एक ओव्हर मॅच्युरिटी किंवा मॅच्युरिटीचं साईन त्या ठिकाणी गृहीत धरलं जातं. आणि त्याचबरोबर थांबलेली वाढ हे सुद्धा एक मॅच्युरिटी साईन शुगरकेनचं गृहीत धरलं जातं. देन स्वेलिंग ऑफ आयबर्ड्स. शुगरकेनची मॅच्युरिटी जर जवळ आली तर त्याचे जे डोळे आहेत ऊसाच्या नोड्सवरती जे आयबर्ड्स आहेत, इट बिकम्स स्वेल, म्हणजे ते आकारानं थोडे वाढले जातात किंवा ते फुगले जातात आणि ते सुद्धा एक मॅच्युरिटीचं साईन गृहीत धरलं जातं. देन मेटॅलिक साऊंड ऑफ द केन व्हेन टॅपिंग विथ द फिंगर. जर आपण ऊसावरती नॉकिंग केलं किंवा आपण जसं डोअर नॉकिंग करतो फिंगरच्या साह्यानं, जर आपण शुगर केन वरती ऊसावरती जर टॅपिंग केलं तर मेटलवरती टॅपिंग केल्यासारखा आपल्याला साऊंड येतो. इज कन्सिडर्ड ॲज द शुगर केन मॅच्युरिटी साईन. देन ब्रेकिंग ऑफ केन ॲट नोड रिजन. नोड्स अँड इंटरनोड्स, म्हणजे दोन नोड मधला जो पोर्शन आहे, जे आयबर्ड आहेत ते नोडवरती असतात आणि दोन नोडच्या मधला जो पोर्शन आहे तो इंटरनोड असं गृहीत धरला जातो. आणि जर शुगर केन हा नोडवरती ब्रेक झाला किंवा इझिली इफ वी आर एबल टू ब्रेक द शुगर केन ॲट द नोड रिजन is considered as its maturity is nearby. Next one, sweetness of juice.
जसं जसं मॅच्युरिटी जवळ येत जाईल तसं तसं ऊसाची गोडी किंवा ज्यूस किंवा त्यातलं साखरेचं प्रमाण वाढत जातं. अँड लास्ट वन, सायंटिफिक वन, ब्रिक्स सॅक्रोमीटर और हँड रिफ्रॅक्टोमीटर रीडिंग is the sure sign of the maturity and it should be between 21 to 24 degree Brix. जसं आपण तापमान सेल्सिअस मध्ये मोजतो तसं साधारणतः ह्या फळामधली साखर जी आहे किंवा जे शुगर क्रॉप्स आहेत त्याच्यामधली जे साखर आहे ते मोजण्यासाठी एक इन्स्ट्रुमेंट वापरलं जातं आणि साधारणतः हे जे इन्स्ट्रुमेंट आहे त्याला ब्रिक्स सॅक्रोमीटर किंवा हँड रिफ्रॅक्टोमीटर म्हटलं जातं. आय विल शो द डायग्राम ऑफ पर्टिक्युलर इन्स्ट्रुमेंट. बिफोर दॅट जस्ट गो फॉर अबाउट द इन्फॉर्मेशन. हँड रिफ्रॅक्टोमीटर रीडिंग इज अ शुअर टेस्ट ऑफ शुगर केन मॅच्युरिटी. म्हणजे जे आतापर्यंत आपण मॅच्युरिटी सायन्स पाहिले त्याच्यापेक्षा एकदम खात्रीचं जे सायंटिफिक बेस असलेलं जे मॅच्युरिटी सायन्स आहे ते म्हणजे हँड रिफ्रॅक्टोमीटर किंवा ब्रिक्स सॅक्रोमीटर रीडिंग हे गृहीत धरलं जातं. इट डिटरमाइन दी टोटल सोल्युबल सॉलिड्स इन दी ज्यूस. म्हणजे या हँड रिफ्रॅक्टोमीटर मध्ये काय मोजलं जातं तर त्या ज्यूस मधले जेवढे टोटल सोल्युबल सॉलिड्स आहेत ते काउंट केले जातात. द मिडल पोर्शन ऑफ द केन इज punctured and a drop of juice is spread on the plate of the refractometer. I will show the particular instrument. Then refractometer is held against light and see the through its lens. जसं आपण मायक्रोस्कोप खाली ऑब्झर्व करतो त्याच पद्धतीनं यामध्ये सुद्धा एक प्लेट राहते त्याच्यावरती साधारणतः मिडल पोर्शनचा एक ज्यूसचा थेंब शुगर केन मधून काढला जातो त्याच्यावरती ठेवला जातो आणि प्रकाशाच्या विरुद्ध दिशेला पकडून साधारणतः म्हणजे जिथं त्याच्यावरती प्रकाश पडेल त्या इम्प्लिमेंट वरती अशा पद्धतीनं ते पकडून ज्याप्रमाणे आपण मायक्रोस्कोप मध्ये बघतो त्या पद्धतीनं त्याला बघण्याची सोय आहे. एक लेन्स असते त्याच्यामध्ये रीडिंग साठी बघितले जातं. A film of juice on plate appears as divided into dark and light halls. Observe the point of intersection of these on the scale provided on plate itself and note down the reading. A few readings of cane selected randomly from the field are taken and average Brix reading is calculated. The Brix reading between 21 to 24 degree Brix indicates its maturity of cane or it's considered as a sign of maturity. म्हणजे साधारणतः रॅन्डमली एका प्लॉट मधून 5 ते 10 सॅम्पल त्या ठिकाणी घेतले जातात. 5 ते 10 सॅम्पलचे शुगर त्या ठिकाणी किंवा रीडिंग घेतलं जातं आणि त्याच्यानंतर ॲव्हरेज काढून त्याच्यामधलं जे साधारणतः शुगर पर्सेंटेज आहे ते त्या ठिकाणी ठरवलं जातं. नाउ यू कॅन सी हिअर दिस इज नोन ॲज अ शुगर ब्रिक्स रिफ्रॅक्टोमीटर किंवा हँड रिफ्रॅक्टोमीटर किंवा ब्रिक्स सॅक्रोमीटर. त्याला 2 ते 3 नावं आहेत. बिकॉज ऑफ इट्स unit to measure is Brix is known as a Brix hand refractometer. त्याच्यामध्ये साखर मोजली जाते म्हणून त्याला शुगर रिफ्रॅक्टोमीटर सुद्धा म्हटलं जातं. इज अ पोर्टेबल वन म्हणजे आपण एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी अलगद किंवा सहज नेऊ शकतो म्हणून त्याला हँड रिफ्रॅक्टोमीटर सुद्धा म्हटलं जातं. यामध्ये साधारणतः हे जे काचेची प्लेट आहे हे काचेची प्लेट वरती केल्यानंतर यू कॅन सी हिअर the scale is inside like this one. अशा प्रकारे आतमध्ये साधारणतः त्याच्यावरती स्केल राहते. हे जे वरती आवरण काचेचं दिसतंय हे वरती उघडल्यानंतर त्याच्यावरती साधारणतः जो ब्लॅक पोर्शन दिसतोय त्या पोर्शन वरती 1 ते 2 थेंब ऊसाचे टाकले ज्यूसचे टाकले जातात आणि त्याच्यानंतर जे पाठीमागं लेन्स आहे ह्या लेन्स मधून साधारणतः त्याचं ऑब्झर्वेशन केलं जातं आणि साधारणतः त्याचं जे रीडिंग आहे ते घेतलं जातं. म्हणजे रॅन्डमली एका प्लॉट मधून 4 ते 5 शुगर केन सॅम्पलिंग साठी घेतले जातात आणि त्याच्यावरून साधारणतः जे ब्रिक्स सॅक्रोमीटर रीडिंग आहे ते त्या ठिकाणी काउंट करून वेदर इट इज अ मॅच्युअर ऑर नॉट म्हणजे शुगर केन मॅच्युरिटी जवळ आहे किंवा नाही हे ठरवलं जातं. देन नेक्स्ट पोर्शन दॅट इज दी हार्वेस्टिंग ऑफ द शुगर केन.
Sugarcane crop should be harvested at right stage of maturity because both early and delayed harvesting results in loss of quality and quantity of the final product. म्हणजे शुगरकेनचं हार्वेस्टिंग हे साधारणतः योग्य वेळी झालं पाहिजे. जर त्याची ओव्हर मॅच्युरिटी झाली किंवा हार्वेस्टिंग लेट झालं किंवा प्री मॅच्युरिटीला हार्वेस्ट केलं तर दोन्हीमध्ये साधारणतः शुगरकेनची जी क्वालिटी आहे म्हणजेच शुगरची जी क्वालिटी आहे ही क्वालिटी साधारणतः अफेक्ट होते आणि त्याचबरोबर उत्पन्नामध्ये सुद्धा परिणाम होतो. देन irrigation is held for about 10 to 15 days before harvesting. म्हणजे हार्वेस्टिंग करण्याच्या अगोदर 10 ते 15 दिवस साधारणतः त्या पिकाला पाणी दिलं किंवा त्या प्लॉटला पाणी देणं थांबवलं जातं. The cane is harvested by giving slanting cut at ground level with the help of the cane cutting knife. म्हणजे ज्याला आपण मराठीमध्ये कोयता म्हणतो त्याला केन कटिंग नाईफ असं म्हटलं जातं. आणि स्लाइंटिंग कट म्हणजे तिरकस साधारणतः शुगर केन त्या ठिकाणी कट केला जातो, परंतु हा कट करत असताना नियर टू दी ग्राउंड लेवल त्या ठिकाणी कट केला जातो. इट इज डन स्लाइटली डिफर इफ रटून इज नॉट टू बी केप्ट. जर आपल्याला उसाचा खोडवा जर घ्यायचा नसेल तर हा जो कट आहे किंवा ही जी कापणी आहे तोडणी आहे ही जमिनीच्या अतिशय जवळ त्या ठिकाणी केली जाते. The cane is then stripped of dry leaves and roots. साधारणतः त्याच्यावरून जे आपण पाचट म्हणतो ते बाजूला काढलं जातं आणि रूट पोर्शन बाजूला केला जातो. The immature top portion that is the ज्याला मराठीमध्ये आपण वाड म्हणतो is cut off along with 2 to 3 internode. साधारणतः ज्या immature शुगर केनच्या शेंड्याच्या ज्या 1 ते 2 कांड्या आहेत त्याच्या सहित हे वरचं शुगर केन टॉप हा कट केला जातो. स्मॉल बंडल्स ऑफ केन्स आर मेड विथ द हेल्प ऑफ लीव्स, रोप अँड ट्रान्सपोर्टेड ॲट क्रशर. साधारणतः हे जे शुगर केन टॉप आहे त्याच्या साहाय्यानं त्याचे लहान लहान बंडल ज्याला आपण मराठीमध्ये मोळी असं म्हणतो ते तयार केले जातात आणि क्रशिंगसाठी साधारणतः किंवा ट्रान्सपोर्टिंगसाठी लोड केले जातात. इट शुड बी क्रश्ड विदिन 24 hours आफ्टर हार्वेस्टिंग टू अवॉइड रिव्हर्जन ऑफ सुक्रोज इनटू द ग्लुकोज. जर कापणीपासून 24 तासाच्या आतमध्ये शुगरकेनचं क्रशिंग गाळप जर झालं नाही तर त्यामध्ये असणारं जे सुक्रोज आहे हे रिव्हर्स व्हायला लागतं आणि त्याचं रूपांतर ग्लुकोजमध्ये व्हायला लागतं, जेणेकरून किंवा ज्याच्यामुळं शुगरकेनचं रिकव्हरी घटते आणि त्याच प्रमाणात त्याची जी क्वालिटी आहे ती सुद्धा कमी होते. Then next one, that is the average yield. Average yield of sugarcane, that is the suru cane, is 100 tons. Already we have seen in the particular the planting seasons, that is the suru cane 100 tons, the pre-seasonal 120 tons per hectare and adasali 150 tons. Because of there is a difference in maturity period. म्हणजे suru sugarcane mature within 12 months, pre-seasonal required 15 months, while the adasali required 18 months. So there is a difference. As the age is increased, there is a increase in the particular total yield per hectare. Then the next one, ratuning in sugarcane. म्हणजे ऊस पिकामध्ये जो खोडवा नावाचा प्रकार आहे तो खोडवा साधारणतः त्याचं नियोजन रटून म्हणजे खोडवा, इट्स डेफिनेशन इज ऑल्सो देअर. रटूनिंग इज अ प्रॅक्टिस ऑफ ग्रोईंग अ क्रॉप फ्रॉम द स्टबल्स ऑफ प्रिव्हियस क्रॉप. म्हणजे पाठीमागच्या पिकाचं साधारणतः जे राहिलेला पोर्शन आहे हा राहिलेला जो पोर्शन आहे त्याच्यापासून नवीन पीक तयार करणं किंवा घेणं त्याला खोडवा असं म्हटलं जातं. इम्पॉर्टन्स ऑफ रटून क्रॉप म्हणजे या साधारणतः खोडवा घेण्यामागचा जो उद्देश आहे किंवा त्याचं जे महत्व आहे. रटून सर्व कॉस्ट ऑन दी प्रिपरेटरी टिलेज अँड प्लांटिंग मटेरियल. म्हणजे खोडवा पीक साधारणतः जे आपण प्रिपरेटरी टिलेज ऑपरेशन्स करतो म्हणजे जमीन तयार करणं, नांगरणी करणं, लागवड करणं, याच्यावरती जी कॉस्ट आहे किंवा लागवडीचं मटेरियल आहे ती वाचली जाते. देन इट गिव्स बेनिफिट ऑफ रेसिड्युअल मॅन्युअर्स अँड मॉइश्चर. ऑलरेडी आपण जे
पहिल्या पिकाला खतं दिलेली आहेत आणि त्या जमिनीमध्ये जे मॉइश्चर आहे त्याचा उपयोग ह्या खोडवा पिकाला जास्त होतो. रटून क्रॉप मॅच्युअर अर्लियर अँड गिव्स मोर ऑर लेस सेम यील्ड ॲज ऑफ दी सुरुकेन. म्हणजे साधारणतः नवीन पीक लागवड करणं आणि त्याच्यानंतर साधारणतः त्याचं जे टिलरिंग आहे किंवा तिथून ग्रोथ सुरुवात होणं त्याच्या ऐवजी ऑलरेडी जे मुळाचा पोर्शन आहे त्याच्यापासून नवीन उत्पत्ती होणं आणि त्याची वाढ होणं याच्यामध्ये खूप फरक आहे. सो खोडवा पीक हे नवीन लागवडीपेक्षा लगेच वाढतं आणि त्याचबरोबर काही कमी त्या सुरू पिका एवढंच किंवा नवीन लागवडी एवढंच किंवा त्याच्यापेक्षा थोडंसं कमी उत्पन्न आपल्याला या पिकापासून मिळतं. Only one ratoon should be taken because of incidence of pest and diseases increases and deterioration of soil takes place. साधारणतः ऊस या पिकाचा एकच खोडवा घ्यावा कारण ऑलरेडी इज अ एन्युअल क्रॉप आणि ते जर अनेक वर्ष एकाच पिकाखाली राहिलं तर अशा कंडिशनमध्ये अशा सिच्युएशनमध्ये सदर पिकामध्ये रोग आणि किडींचा प्रादुर्भाव खूप मोठ्या प्रमाणात वाढतो आणि त्याचबरोबर इट रिझल्ट्स इनटू दी अनहेल्दी सॉइल. जमिनीचं आरोग्य सुद्धा त्या ठिकाणी बिघडण्याचं काम होतं. नाव द पॅकेज ऑफ प्रॅक्टिसेस फॉर शुगरकेन रटून क्रॉप म्हणजे खोडवा पिकाला काय काय केलं जातं ते आपण थोडक्यात पाहूया. द शुगरकेन क्रॉप हुज रटून इज टू बी केप्ट शुड बी हार्वेस्टेड ॲट ग्राउंड लेवल. म्हणजे जर शुगरकेन रटून ठेवायचं नसेल, खोडवा ठेवायचा नसेल तर एकदम ग्राउंड लेवलला कट केलं तरी चालतं. पण जर खोडवा ठेवायचा असेल तर थोडंसं एखादा नोड किंवा इंटर नोड जमिनीच्या वरती त्या ठिकाणी ठेवला जातो. जनरली ऑल ट्रॅश अँड ड्राईड केन्स शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द हार्वेस्टेड फील्ड बट इन केस ऑफ लॅक ऑफ मॉइश्चर इन सॉइल ट्रॅश इज केप्ट ॲज सच ॲज फील्ड फॉर मल्चिंग. म्हणजे साधारणतः ऊस पिकाची कापणी हार्वेस्टिंग केल्यानंतर तोडणी केल्यानंतर त्याच्यामध्ये असणारं पाचट किंवा जे ड्राईड शुगर केन्स आहेत, वाळलेला ऊस असेल, खराब झालेला ऊस असेल, हे सर्व मटेरियल बाहेर काढलं जातं. पण जर आपल्याकडे पाण्याची जर कमतरता कमी असेल तर शुगरकेन ट्रॅश म्हणजे ऊसाचं पाचट आहे असं जमिनीवरती ठेवलं जातं. इट रिड्युसेस दी लॉस ऑफ मॉइश्चर फ्रॉम दी सॉइल. म्हणजे जमिनीतील पाण्याचा जो काही इव्हापो ट्रान्सपिरेशन बाष्पीभवनामुळे होणारा जो नाश आहे तो नाश त्या ठेवलेल्या पाचटामुळे कमी होतो. देन इरिगेशन शुड नॉट बी गिवन फॉर अ पिरियड ऑफ 4 to 6 weeks. साधारणतः कापणी केल्यानंतर आणि जर खोडवा ठेवायचा असेल तर पहिले 6 आठवड्यापर्यंत त्याला पाणी दिलं जात नाही. द इमर्जन्स should be cut close to the ground to encourage shoots from the lower internodes and to have uniform stand of the crop. ठराविक उंचीपर्यंत नवीन वाढ आल्यानंतर सरसकट ही वाढ कट केली जाते जेणेकरून पुन्हा जी नवीन वाढ फुटणार आहे ही वाढ चांगल्या पद्धतीनं आणि युनिफॉर्म स्टँड सगळीकडची जी वाढ आहे ग्रोथ आहे ही एक समान यायला पाहिजे या दृष्टीनं साधारणतः नवीन वाढ सुरुवातीच्या वेळेस काय केलं जातं एका ठराविक कालावधीनंतर कट केली जाते. देन सॉइल हॅज टू बी लुझन्ड बिफोर द स्टार्टिंग इरिगेशन. त्या ठिकाणी जे नॉन फंक्शनल रूट्स आहेत पहिल्या प्लांटचे ते कट करण्यासाठी ऑलरेडी वी हॅव सीन दी कन्सेप्ट ऑफ प्रूनिंग अँड ट्रेनिंग. प्रूनिंग का करायचं तर नॉन फंक्शनल रूट्स कट केले जातात आणि नॉन फंक्शनल रूट कट झाले की त्याला नवीन मुळं त्या ठिकाणी वाढण्यास सुरुवात होते आणि नवीन मुळं वाढल्यानंतर ते मोठ्या संख्येनं त्या ठिकाणी काय करतात जमिनीमधून पाणी आणि न्यूट्रन ऍब्सॉर्ब करतात. देअर बाय इट एनहान्स द ग्रोथ ऑफ द पर्टिक्युलर न्यू ग्रोथ म्हणजे नवीन वाढीला मदत होते. A plow is worked first to break the sides of the ridges and then middle portion is loosened by working and iron grubber or कुदळी. साधारणतः हे जे प्रूनिंगचं काम आहे नॉन फंक्शनल ज्याला आपण मराठीमध्ये खोडवा फोडणे असं म्हटलं जातं ते बळी नांगराच्या सहाय्यानं किंवा लाकडी नांगराच्या सहाय्यानं त्या ठिकाणी केलं जातं. त्याचबरोबर जो मधला पोर्शन आहे तो कुदळीच्या सहाय्यानं ब्रेक केला जातो. 1 to 2 harrowings are done and land is left for dry up to 2 to 3 weeks before starting the irrigation. म्हणजे जे प्रूनिंग आपण केलेलं आहे ते केल्यानंतर पुन्हा 2 ते 3 आठवड्यापर्यंत
किंवा पाणी द्यायच्या अगोदर 2 ते 3 आठवडे जमीन आहे अशी त्या ठिकाणी ठेवली जाते. देन देयर इज application of the FIM 25 to 30 tons per hectare and the recommended dose of fertilizer, that is the 250 kg N, 125 kg phosphorus and 125 kg potassium in different split doses, that is at first irrigation as a basal dose 75, 125, 125. After 6 weeks of the first irrigation only 75 kg N, and at earthing up म्हणजे भरावा देण्याच्या वेळेस there is a application of 100 kg remaining nitrogen. Then the first irrigation is given at 6 weeks after the harvest of the previous crop, and then regular schedule of irrigation is followed as in sugarcane. म्हणजे फक्त पहिलं जे पाणी आपण त्या पिकाला खोडवा पिकाला द्यायचं आहे हे खोडवा पीक धरल्यानंतर किंवा आपण साधारणतः त्याची प्रोसेस केल्यानंतर 6 आठवड्यांनी आणि त्याच्यानंतर जे आपण लागवडीसाठी शेड्यूल पाळतो इरिगेशनचं ते तिथून पुढे कंटिन्यू केलं जातं. इंटरकल्टिवेशन अँड अर्थिंग अप ऑपरेशन आर फॉलोड ॲज इन केस ऑफ दी प्लांट केन. म्हणजे नवीन लागवडीमध्ये जे आपण भरावा देणं किंवा बाळ बांधणी त्याचबरोबर खांडणी बांधणी करणं हे जे करतो ते त्याचप्रमाणे पुन्हा त्या ठिकाणी फॉलो केलं जातं. रटून क्रॉप मॅच्युअर अर्लियर दॅन दी प्लांट केन. प्लांट केन मीन्स न्यू ग्रोथ और नवीन लागवड अँड गिव्स अबाउट 90 to 100 टन्स पर हेक्टर यील्ड. म्हणजे खोडवा पीक साधारणतः जे नवीन लागवडीचं पीक आहे त्याच्यापेक्षा थोडंसं लवकर मॅच्युअर होतं आणि साधारणतः ते 90 ते 100 टनापर्यंत पर हेक्टर आपल्याला उत्पन्न देतं. देन नेक्स्ट दॅट इज दी pest and diseases. In sugarcane, the important major pests are there. For example, top shoot borer, then stem borer. Top shoot borer म्हणजे साधारणतः नवीन वाढ जिथं आहे, नवीन पान शुगरकेनला जिथून फुटतं तिथून ही अळी आतमध्ये बोर करते किंवा होल तयार करते, म्हणून त्याला टॉप शूट बोरर असं म्हटलं जातं. स्टेम बोरर ही साधारणतः वाड्याचा जो पोर्शन आहे किंवा शुगरकेन टॉप आहे आणि बुंदा याच्या मधल्या नोड्स किंवा इंटरनोड वरती फिडिंग करते किंवा तिथं होल तयार करते. शुगरकेन पायरीला, देन मिली बग्स पिट्या ढेकून, ग्रास हॉपर, टर्माइट्स ज्याला वाळवी असं म्हटलं जातं, उली अफिड्स, then the field rats, white fly. We will see all these pests in the form of diagram ahead. So here top shoot borer, the caterpillar, as like us, these different pests and diseases grown in different growth stages. जसं आपल्या वाढीच्या अवस्था आहेत तसंच हे जे वेगवेगळे कीटक आहेत यांच्या सुद्धा वेगवेगळ्या वाढीच्या अवस्था आहेत आणि साधारणतः त्यापैकीच एक कॅटरपिलर म्हणजे अडल्ट स्टेज ज्याला आपण अळी अवस्था असं म्हणतो, ही अळी अवस्था काय करते, इट एंटर द मिडरिप ऑफ द लीव्स अँड बोर डाऊनवर्ड्स इनटू द शूट फ्रॉम द टॉप. म्हणजे सर्वात अगोदर पानाची जी मिडरिप आहे म्हणजे आपण मुख्य शिर म्हणतो पानामधली, त्याच्यातून ही आतमध्ये एंट्री करते आणि नंतर ही आतमध्ये पानाच्या आतून साधारणतः मेन स्टेम मध्ये एंटर होते. इट रिझल्ट्स इन ड्राइंग ऑफ सेंट्रल शूट कॉल्ड ॲज अ डेड हार्ट. म्हणजे सेंट्रल शूट नवीन वाढीचा भाग त्या ठिकाणी काय होतो, डॅमेज होतो आणि साधारणतः तिथून पुढे त्याची ग्रोथ आहे अशीच राहते, तिथून त्याला पुढे वाढ होत नाही, म्हणून त्याला एक पर्टिक्युलर शब्द दिला जातो तो म्हणजे डेड हार्ट्स, मेलेलं हृदय. म्हणजे नवीन वाढच होत नाही त्याच्यामुळे त्याला डेड हार्ट्स असं म्हटलं जातं. द कंट्रोल मेजर ऑफ टॉप शूट बोरर, कलेक्शन अँड रिस्ट्रिक्शन ऑफ एग मासेस. म्हणजे साधारणतः जे एग्स लेईंग आहे ह्या पेस्ट साधारणतः पानाच्या खाली आजूबाजूला त्याची अंडी देतात. हे दिलेली अंडी पानासकट त्या ठिकाणी कलेक्ट करायची आणि डिस्ट्रॉय करायची. रिमूव्हल ऑफ अफेक्टेड प्लांट अलॉंग विथ द कॅटरपिलर. साधारणतः ज्या ऊसाचा असा पोर्शन आपल्याला दिसतोय की त्याची वाढ खुंटलेली आहे किंवा त्याचा शेंडा जळालेला आहे, असा ऊस बाजूला काढून तो त्या ठिकाणी डिस्ट्रॉय केला जातो. देन विथ द केमिकल वन
apply 4% endosulfan granule in the leaf pores or spray 0.05% monocrotophos. म्हणजे जे पान आणि बुंद्याचा जो पोर्शन आहे तिथं हे दाणेदार स्वरूपामधले किंवा गोळी स्वरूपामधलं एंडोसल्फान नावाचं जे केमिकल आहे ते त्या ठिकाणी अप्लाय केलं जातं, किंवा मोनोक्रोटोफॉस नावाचं जे केमिकल आहे हे केमिकल साधारणतः स्प्रेइंग त्या ठिकाणी केलं जातं. रिलीज ऑफ एग पॅरासाइट ट्रायकोडर्मा मिन्युटम ॲट 2.5 lakh per हेक्टर. साधारणतः ही एक बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल ची मेथड आहे, म्हणजे ज्याला मराठीमध्ये आपण काट्याने काटा काढणे असं म्हणतो. नॅचरल एनिमीज आर युज्ड अगेन्स्ट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द पर्टिक्युलर दी ऑर्गॅनिझम. ज्याचे नैसर्गिक शत्रू आहेत असे नैसर्गिक शत्रू ह्या सजीवांच्या अगेन्स्ट वापरले जातात आणि त्यांचं निर्मूलन केलं जातं. साधारणतः ट्रायकोडर्मा ही एक स्पेसीज आहे आणि हे जे बॅक्टेरिया आहेत हे बॅक्टेरिया साधारणतः ह्या टॉपशूट बोररवरती फिडिंग करतात, त्याच्यावरती ते त्यांना खातात किंवा त्यांचे जे एग्ज आहेत त्याच्यावरती फिडिंग करतात आणि त्यांना डिस्ट्रॉय करण्याचं काम त्या ठिकाणी केलं जातं. देन स्टेम बोरर. The caterpillar initially feed on the leaves and later on enters into the young shoot and tunnels downwards. म्हणजे टॉपशूट बोरर आहे तो पानाच्या शिरामधून आतमध्ये शिरतो आणि हा मात्र साधारणतः जे नवीन वाढ आहे तिथून आतमध्ये शिरतो आणि आतमध्ये मुळाच्या बाजूने फिडिंग करत जातो आणि एक प्रकारची पोकळी तयार करत जातो. Thus सेंट्रल शूट ड्राईज अप कॉझिंग डेड हार्ट. म्हणजे पहिल्या प्रमाणेच या ठिकाणी सुद्धा जे तुरा आहे नवीन शेंडा आहे तो त्या ठिकाणी जळून जाण्याचं काम होतं आणि नवीन शेंडा जळल्यामुळे पुन्हा त्याची स्टंटेड ग्रोथ किंवा आहे असं साधारणतः ते प्लांट राहतं आणि म्हणून त्याला डेड हार्ट्स असं म्हटलं जातं. कंट्रोल मेजर्स. द कलेक्शन अँड डिस्ट्रक्शन ऑफ एग मासेस ॲज लाईक अबाव. The collection and destruction of dead hearts along with the caterpillar. Then give too light earthing up during the early stages of the growth period. Then spray 0.05% endosulfan or monocrotophos. Avoid rotting and plant healthy seeds. साधारणतः अशा केसेस जर जास्त असतील तर त्याचा फोडॉपिक घेऊ नये. अँड अगेन देर इज बायोलॉजिकल कंट्रोल विथ ट्रायकोडर्मा स्पेसीज. Then the sugarcane pyrilla, straw colored. Nymphs and adults suck the cell sap from the lower surface of the leaves, which first wither and then dries up. म्हणजे हा जो पेस्ट आहे किंवा कीड आहे तर स्ट्रॉ कलर्ड साधारणतः तपकिरी रंगाची राहते, हिरवट तपकिरी रंगाची, आणि इज अ सकिंग पेस्ट. म्हणजे दोन प्रकारचे पेस्ट राहतात, एक चिविंग आणि बायटिंग जे फिडिंग करतात आपल्या माउथ ऑर्गननी खातात आणि दुसरं फक्त सेल सॅप किंवा ज्यूस सक करायचं काम करतात. फॉर एक्झाम्पल बटरफ्लाय काय करते तर फक्त सक करायचं काम करतं आणि अळी फिडिंग करते. सो शुगरकेन पायरिला इज अ सकिंग पेस्ट अँड लोअर लिप ऑफ दी साइड, पानाची जी खालची बाजू आहे त्याच्यावरती बसते आणि साधारणतः जर खूप मोठ्या प्रमाणात जर याचा प्रादुर्भाव असेल तर सगळ्यात अगोदर पान पिवळसर पडतं आणि नंतर ते वाळून जातं. These insects exit honey-like dew substances on which black fungus develop and leaves turn black. म्हणजे हे जे कीटक आहेत हे कीटक काय करतात तर मधासारखा एक द्रव त्या पानांच्या बाजूला सोडतात आणि ज्याच्यावरती काळ्या रंगाची बुरशी वाढते आणि त्याच्यामुळं प्लांट बिकम ब्लॅक. हे पान जे आहे ते काळ्या रंगाचं दिसतं. कंट्रोल मेजर्स. डिस्ट्रॉय ऑल ट्रॅश आफ्टर हार्वेस्टिंग. ऊसाची कापणी केल्यानंतर पूर्ण पाचट नष्ट करणे. कलेक्ट अँड डिस्ट्रॉय एग मासेस. जिथं जिथं या किडीची अंडी आपल्याला दिसतील ती काढायची किंवा रिमूव्ह करायची आणि डिस्ट्रॉय करायची. यूज केमिकल्स लाईक एंडोसल्फान और मोनोक्रोटोफॉस और डायमिथोएट ॲट 2 times ॲट 1 week इंटरवल, 2 वेळा साधारणतः एका आठवड्याच्या अंतरानं, किंवा दी बायोलॉजिकल कंट्रोल्स मध्ये साधारणतः ककून्स त्या ठिकाणी यूज केले जातात ॲज अ बायो कंट्रोल मेजर्स म्हणून. देन मिलीबग. These insect bugs suck the sap near the nodes and leaf sheath.
हा सुद्धा एक सकिंग पेस्ट आहे आणि जो पायरीला शुगर केनच्या लीफच्या लोअर साईडला आढळतो हा मिलीबग साधारणतः जे नोड्स आणि इंटर नोड्स आहेत त्या ठिकाणी आढळतो आणि सेल सॅप सक करण्याचं काम करतो. देन डिस्ट्रॉय कंट्रोल मेजर्स डिस्ट्रॉय इन्फेक्टेड सीड्स, treat sets with the 1% fish oil rosin soap, spray 0.03% monocrotophos or dimethyl. Then woolly aphid. Next one, the nymphs and adults. Woolly aphids ज्याला पांढरा मावा असं म्हटलं जातं. We will see the particular pictures of all these pests and diseases later on. The nymphs and adults having white woolly skin suck the cell sap from the lower lip surface. Because of service incidents, there are drying of leaves. These results into reduction in yield and recovery of the sugar cane. साधारणतः ज्याप्रमाणे शुगर केन पायरीला हा ऊसाच्या पानाच्या खालच्या बाजूला बसून सेल सॅप म्हणजे पानांमधलं अन्नद्रव्य सक करायचं काम करतो, त्याचप्रमाणे हा जो पांढरा मावा आहे ज्याला उली ऍसिड म्हटलं जातं हा सुद्धा साधारणतः पानाच्या खालील बाजूला बसून पानांमधलं अन्नद्रव्य शोषून घेतो आणि सिव्हिअर जर इन्सिडन्स असेल यांची जर संख्या खूप मोठ्या प्रमाणात असेल तर डायरेक्टली देर इज अ ड्राइंग ऑफ लीव्स and also it results into the less yield of the sugar cane and recovery of the sugar cane. Its control measures spraying of dimethoate, endosulfan or malathion at the rate 50 ml per 10 liter of water. साधारणतः 10 लिटर पाण्यामध्ये 15 ml डायमेथोएट किंवा एंडोसल्फान सारखे इन्सेक्टिसाइड मिक्स करायचे आणि त्याचं स्प्रेइंग करायचं. त्याचबरोबर डस्टिंग ऑफ मिथिल पॅराथिऑन पॉलिडियल डस्ट म्हणजे पानांवरती धुरळणी करायची. डस्टिंग म्हणजे पावडर स्वरूपातलं, स्प्रेइंग म्हणजे लिक्विड स्वरूपातलं. सो द पर्टिक्युलर पिक्चर्स ऑफ द शुगर केन पेस्ट एज वेल एज द इम्पॉर्टंट डिसीजेस इन शुगर केन we will go for all these portion into the next theoretical lecture. Thank you. Have a nice day.